اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشر مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وكه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادمرة الدين القومي في جل مقطار منشورا ومان الإسلام والإيمان بأنها مأمورة مأنا وزورا واقصف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف الشر المعتدين والظالمين وابسط الأضلال بلاد حق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والغفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام للأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ما شاء الله خلق. Belajar juz ke-4 halaman 109 kah? Ya kah? Lain. نوينا من شغلنا مرامنا شغل علم العلم العربي بلا محمد زمنا من شغل علم العلم العربي بلا محمد شغل حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميع أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صل إلى روح المؤلف في هذا الكتاب سياب بسم الله كتب العلم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سم كتب الحبال أبي يزيد البصامي سم كتب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني سم خليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني سم خليفته الشيخ محمد الشرب العمد البنجري ولا الشيخ محمد كشف النور شيخنا محمد زمان الغني وإلى أرواح جميع الأولياء وسلم أن الله الكريم يتغشى من الرحمة المغفرة ويعلو إلينا من بركاتهم أنوارهم أسرارهم علومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم الحمد لله وكراماتهم وسيدهم وكرامتهم أن الله الكريم يتغشى من الرحمة المغفرة. الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين آمين. 109 kah? 107 di bawah. Pak Amal tadi itu kah? Nah itu kita lewat 3.
Jadi tawakal kemarin itu kan terbagi tiga. Ada seperti orang tawakal kepada Allah itu seperti orang nang bersalah kepada pengacara, pada wakilnya, ya Allah diserahkan kan artinya tuh. Arti tawakal itu kan berserah. Ujar nang bersalah nih, aku pengacara tasarah ikam aja, naiknya nang betul karena di situ segala macam. Itu artinya menyerahkan perkara itu kepada pengacara. Ada juga kemarin tawakal itu seperti tawakalnya berserahnya anak kepada orang tua. Anak nih kan terserah orang tua aja. Hulu kah hilir kah, anak nih ikut aja. Nah, ada juga yang kayak itu. Dan yang tinggi bujur kemarin itu seperti tawakalnya orang mati dengan orang nang hidup. Yalah, orang mati itu kan ada lagi tuh berkehendak itu ini segala macam, hanya pasrah kepada orang nang hidup nang memandii. Itu sarahnya mandi ini dibaliknya kah, digusuknya kada sabuninya kada pernah orang mati itu memprotes, ada. Kalau bang imbah dibaliknya jangan jar, nah, ya Allah, atau kada disabuninya kenapa aku kada disabuni. Nah jadi ada orang nang tawakal lawan Tuhan tuh macam itu, serah Tuhan aja. Ada nang kayak itu tuh lah. Nah kita ini mudah-mudahan dapat barakahnya ya Allah orang kayak itu, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian kita menyambung 109 karena yang 107 di bawah 108 itu menerangkan tentang nomor 1, nomor 2 yang kisah di atas juga. Jadi itu kesimpulannya aja kita telah, karena bertambah sulit pulang memahaminya nih, agak rumit anunya pemahamannya tuh. Nah jadi kita lewati aja. Nah kita baca paslunnya adalah 109 dah. Paslun fi bayani ma qalahu syuyukhu fi ahwali tawakkuli. Artinya kurang izin. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan hakikat tawakal yang dikata akan dia oleh beberapa masyayikh di dalam menyatakan mereka itu akan hakikat tawakal. Nah ini adalah perkataan-perkataan ulama-ulama atau guru-guru atau syekh-syekh tentang pengertian tawakal. Nah, kayak apa tawakal itu menurut ulama? Itu adalah. Lalu jar Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya hakikat tawakal itu bersalah-salahan juga. Ia sebab bersalah-salahan martabat tawakal. Ya kalau martabatnya 3 bang semalam. Jadi macam-macam juga pendapat ulama, dan bersalah-salahan juga kelakuan orang yang tawakal. Nah tawakal ini kelakuannya macam-macam. Ada orang tawakal itu berdagang, cumanya tawakal juga. Ada yang bertawakal itu bertani, ada yang jadi guru, ada yang begawi, bekerja, ada yang kada bekerja. Cuma mereka itu termasuk orang-orang yang tawakal. Jadi keadaannya itu kan lain-lain. Lalu di sini dijelaskan juga takrifnya orang telah takrif itu kita anunya model definisi kah orang ini menyambat. Nah definisinya berbeda-beda juga. Seperti yang akan datang ini. Kata Abu Musa Ad-Daili, rahimahullah ta'ala, qultu li Abi Yazid mat tawakkulu, faqala ma taqulu anta, qultu inna ashabana yaquluna law anna siba'a wal afa'i an yaminika wa yasarika ma taharraka lidzalika sirruka. Nah ini hebat nih. Yang pertama inilah arti tawakal nih nang kayak apa. Artinya lamun secara arti kan tawakal itu berpegang kepada Allah. Berpegang kepada Allah. Cuma pengertian atau supaya jelas nang berpegang kepada Allah tuh kayak apa reaksinya, kayak apa keadaannya. Nah ini contohnya di sini ada. Nah artinya aku kata bagi Abi Yazid Al-Bastami, ujar siapa tadi nama kata nih? Nah Abu Musa, ya Allah, Abu Musa ini berkata kepada Abu Yazid Al-Bastami, wali Allah Ta'ala nih. Ujar Abu Musa, apa hakikat tawakal itu? Sidin bertakun, tanya. Orang bahari itu alim sudah, takun aja. Ya Allah, kita wahini
kada hendak betakun padahal kada tahu juga. Nah, ya Allah saking gengsinya ini di akhir zaman nih jar biar aja aku bungol yang penting orang kada tahu kayak itu modelnya di akhir zaman nih. Jadi nang kada tahu tuh kada hendak kada tahu biar aja jar mun aku kena betakun tahu orang pada bungol jadi biar aja bungol disembunyikan yang penting orang kada. Nah orang bahari ini kadang nang alim dah nah tetap bertanya juga yang leleh nang kayak itulah orang-orang bahari. Lalu ujar Abu Musa tadi berkata kepada Abu Yazid, apa hakikat tawakal itu wahai Abu Yazid? Yang lelah maka berkata iya. Apa yang engkau kata? Nah ujar Abu Yazid, pendapatmu bang kayak apa? Nah itu maksudnya. Ya kalau nah Sidin balik bertanya, apa ikam kata? Yang engkau kata, artinya pendapatmu macam apa? Maka aku berkata, ujar Abu Musa, aku bapak pandir pulang. Abu Yazid enggak itu. Maka aku berkata bagi Abu Yazid bahwa beberapa sahabat kami, nah ujar Abu Musa, kami ini, nah ya kalau lah dan rombongan kami ini, nah sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami, artinya kelompok kami nih, mengata mereka itu bermula hakikat tawakal itu, ujar Abu Musa, kalau menurut pendapat kami inilah bahwa ada beberapa, ini contohnya ada beberapa binatang yang yakin lawan Tuhan. Lalu dicontohkan Sidin, yakin berpegang lawan Allah aja kayak nang orang mati tadi. Lawan orang yang hidup yakin kalau orang mati itu lawan orang hidup, nah kada mungkin macam-macam. Nah ada kayak itu keyakinannya, yaitu contohnya ada beberapa binatang yang buas, singa misalnya, 50 singa, beberapa binatang buas dan ular, nah, banyak ular, singa 10, ular 10. Lalu daripada kananmu ada di kanan kita dan kirimu ada di kiri kita. Orang tawakal tadi kayak apa yuk keadaannya? Padahal binatang buas nih di kiri di kanan, niscaya tiada bergerak jar karena yang demikian itu di dalam hatimu. Han kadada bergerak hati itu. Tetap yakin lawan Allah Taala. Anak kayak itu sampai kayak itu tuh keyakinan orang kita nih, bah ada kawak ini. Ambil berkahnya ini yang lo lah membaca akan benar ini. Ada ular seekong gin gak dosa 10. Bah, behmat kita lari ya kalau. Adapun orang nang sampai kepada tawakal nang kayak ini jar binatang buas banyak, ular banyak di kiri kanan nih, kada bergerak jar hati itu. Ada bergerak, yakin lawan Allah. Apalagi nang urusan nang kadang berjualan dapat, kadang berjualan kada ada bergerak hati itu. Yakin lawan Allah nang memberi rezeki, kada apa-apa ya Allah lah. Kaina misalnya hujan, kaina misalnya panas tambahnya orang kada apa-apa. Keadaan nih macam-macam misalnya itu ini sing lain kada apa-apa. Karena dipuji orang, karena dicela orang kada apa-apa. Yakin lawan Tuhan. Nanti dihormati orang, karena misalnya dihina orang kada apa-apa lagi. Ini binatang buas saja kada bergerak hati. Nah, saking ya yakinnya, yakin lawan Allah tuh nah berpegang lawan Allah juga. Adapun kita ini kan kadang-kadang hati ini bisa berubah. Kalau imbah kena dipuji orang, sanang, imbah dihina orang, sedih, tongot kita. Antu berubah kadangnya. Kalau imbah berduit kena sanang, bah kada berduit kena sedih, berubah. Orang tawakal ini kan berubah. Karena hatinya tadi yakin lawan Allah, penuh lawan Allah. Kayak itu tuh. Mungkinlah kalau dicontohkan tuh kayak orang mungkin ya semacam jatuh cinta kah itu tah. Nah, orang jatuh cinta tuh kan disambeti orang pacarnya kan apa-apanya. Atau jangan nyurang, kamu kada boleh kawin sama situ, tetap kada luntur cintanya, udah kayak itu tah. Ya ibaratnya tuh nang kayak apa kah orang menghalangi kada ada luntur. Nah kayak itu orang tawakal tuh. Kayak apa keadaan nih kada luntur pegangan non Allah Taala tuh. Nah mudah-mudahan ya Allah lah kita kaina namun kada wahini ya Allah kaina diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan kayak seperti nang dikisahkan ini nah. An sampai nang kayak itu tuluy. Kada bergerak jar hati orang tuh. Karena orang ini kada takutan selain daripada Allah. Tidak mengharap selain daripada Allah. Karenanya yakin
nama Tuhan tuh ada namanya An-Nafi'u, Tuhan yang memberi manfaat. Kemudian ada juga nama Tuhan Ad-Darru, Tuhan yang memberi mudarat. Jadi bukan ular memberi mudarat. Nah, makanya kalau ini kita kan malaikat Azrail, kita sentuhkan kemarin tuh malaikat Azrail itu, nah ketika ditugaskan untuk mencabut nyawa, malaikat Azrail itu keberatan. Artinya jangan Tuhan nih aku mencabut nyawa nih, nanti aku disalahkan orang, disumpahi orang mencabut nyawa orang. Orang asik besi anak umur 7 tahun, umur 10 tahun, 20 tahun ku matii, aku sumbahinya kena. Ujar Tuhan, tenang aja ikam Azrail. Ya kalau lah kada apa-apa ikam kada kalahatan juga ada tah modelnya. Ya kalau leh. Ini kita nang anak tahu nih bahwa memberikan manfaat mudarat itu Allah. Ya Allah. Nah lalu ujar ilmu gitu caranya, ayo kada bapak sudah pian aja memerintahkan gitu tah. Nah lalu ketika ada nang mati, orang kada ingat lawan Azrail, kada ingat lawan Tuhan. Tabrakan jar, nang disumpahinya supirnya aja. Jatuh dari tangga jar. Nang disumpahinya kenapa ya? Mencerobohnya jar, naik tangga tuh bungolnya aja. Nah, jadi Azrail itu kan ada. Nang ada tuh kena tabrakan, nang ada tuh sakit parut, nang ada tuh ginjal, nang ada tuh paru-paru, ya kalau nang ada tuh tumor, itu benar nang ada tuh. Lalu Azrail ini kada kaliha, padahal dalam keyakinan bukan tabrakan nang mati jadi mati itu, bukan Azrail juga jadi mati itu. Dalam keyakinan orang tawakal itu karena Allah nang mematii. Itu karena nama Tuhan tuh yuhyi wa yumit. Tuhan tuh ada namanya Al-Mumit, Tuhan nang mematiakan. Al-Muhyi, Tuhan nang menghidupkan. Ada dana lain. Nah, cuma kita kan kada tahu. Ya kalau leh, kada tahu kita nih. Nah, jadi orang-orang nang yakin sampai di sini nah kada bagarak nang sebab-sebab ini juga kada jurang kada merubah lawan keyakinan orang dan pegangan orang tuh kada merubah. Tetap orang yakin yang memberikan manfaat tadi adalah Allah, yang memberikan mudarat juga Allah, yang menghidupkan juga Allah, yang mematikan juga adalah yang memberi rezeki juga adalah Allah. Jadi pian jangan tapandang laki koler becari. Ini gara-gara laki kokolir becari lalu rezeki ini jar. Ya jangan tuh orang awam. Namun orang nang sudah bertauhid kan ada nang istilah laki, kan ada istilah anak, kan ada istilah itu. Allah sudah. Nang kita jadi berduit kok karena Allah memberi duit. Namun kita kada berduit misalnya karena Allah juga kan memberi, sudah selesai aja. Kenapa jadi beri duit supaya kita bersyukur. Kenapa kada diberi duit? Nah supaya kita bersabar, itu aja. Karena manusia ini mun kada bersyukur bersabar bisa jadi Firaun. Mun nyaman terus manusia nih, bisa jadi Tuhan kan? Kada ingat pulang. Sakit terus manusia nih bisa putus asa pulang. Jadi kita ada sakitnya, ada nyamannya supaya ada sabar dan syukur. Cuma yakin orang kita beriman nih yakin bahwa nang memberi semuanya tadi adalah Allah. Lalu syukur kepada Allah. Sabar kepada Allah itu tak. Nah jadi sampai ke itu orang kan yakinnya lawan Tuhan dan kada bergerak jar hati itu, kada berubah. Kalau pun ada takutan kada juga. Lamun ke ini pang misalnya, nih kada ular kada dihiga tuh. Tadi kan mun ada ular, misalnya singa dihiga takutan. Kalau hati itu dari tenang jadi takutan, jadi dari biasa jadi takutan. Mun kayak ini pang, di sini bus batubara, di sini bupati, di sini kepala bagian, di sini kepala DPR, dihiga nih orang-orang nang dedengkut nang kaya berubahlah hati juga, ada juga. Kalau pang bah nyaman aku sugih aku nih jar, soalnya dekat lawan kada juga kada mau juga minta manfaat apanya merasa banyak manfaat karena banyak di sekeliling orang-orang hebat, kada juga takutan karena di sekeliling ular dan kala kada juga. Tetap hati tadi lawan Allah. Hangka itu makanya kawadah. Nah, yakin bahwa memberikan manfaat ini mudarat itu adalah Allah. Nah, ini kan perlu kita belajar di antaranya belajar tauhid supaya yakin itu kan tauhid. Di antaranya belajar nama-nama Tuhan. Nama Tuhan ada kalau An-Nafi'u yang memberikan manfaat, Ad-Darru yang memberikan mudarat, Yuhyi Tuhan yang menghidupkan, wa Yumit Tuhan yang mematikan. Itu kalau bisa diingat.
Ingat. Makanya kita disuruh berzikir tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah lah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali banyak artinya tuh beratus beribu bahkan. Nah, tidak menggerakkan kecuali Allah, tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah, tidak ada yang memuliakan kecuali Allah, tidak ada yang apa kita tuh menghinakan juga kecuali Allah. Dalam keyakinan macam itu. Yang disuruh kita tuh berzikir untuk memperbaharui, mahanyar-hanyari, membaru-barui iman. Oleh isinya tuh, isinya diisi sedikit minimal tidak ada yang berbuat kecuali Allah itu tuh. Waktu berzikir tuh. Nah, lalu ujar apa namanya nih? Ujar Abu Yazid, maka berkata Abu Yazid, bah kita sampai di sini gin bilang Mbak Anu nih amalakannya bilang pematiannya kalau nih artinya ada nang bakal membinasakan kiri kanan kada bergerak hati kada takutan atau sebaliknya tadi ada di kiri kanan nih bos-bos misalnya kada bergerak jauh hati kalau pang rasa nyaman damai kada tetap hati tadi adalah kepada Allah. Nah, ujar Abu Yazid bagi Abu Musa tadi, na'am jersidin hadza qaribun walakin walau anna ahlal jannati fil jannati yatana'amuna wa ahlan nari fin nari yu'azzabuna summa waqa'a bika tamayyuzun bainahuma kharajta min jumlati tawakkuli. Tinggi lagi nih Abu Yazid. Ya, tadi kan Abu Musa kayak itu sudah tingginya. Nah, ini tinggi lagi Sidin. Ujar Sidin, perkataanmu ini hampir. Oh, perkataanmu ini modelnya kada bujur 100% Bang. Cuma sudah 99%. Nah, hampir Sidin bujur sudah perkataanmu tuh. Orang tawakal tuh yakin lawan Allah, kada takutan lawan siapapun, kada maharap lawan siapapun gitu tah. Hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ujar Abu Yazid, bujur sudah seandainya ada binatang buas tadi, kada ada rasa takut sedikit pun gitu telah. Itu hampir bujur jadi sidin hampir benar perkataanmu itu. Man kayak apa lagi tinggi badan itu leh. Kita aja kayak itu asa tinggi benar sudah. Nah, lalu ujar sidin itu hampir ia kepada hakikat tawakal. Tetapi, nah ujar Abu Yazid nih, tetapi aku kata bermula hakikat tawakal itu menjadi nah, jikalau bahwa ada segala isi surga di dalam surga, di surga itu diberi beberapa nikmat akan mereka itu dan adalah isi neraka di dalam neraka. Disiksa dengan siksa akan mereka itu, maka jatuh bagimu biza atau perbedaan antara keduanya, niscaya engkau keluar daripada perhimpunan orang yang tawakal. Orang yang yakin lawan Tuhan nih di surga melihat surga nih, orang rami bernikmat-nikmat, di neraka melihat di neraka, diajab segala macam, ikam di tengah-tengah nih nah, hatimu berubah, ada hendak ke neraka atau ada ke surga. Itu jersidin belum lagi sampai kepada hakikat tawakal. Orang tawakal itu tetap lawan Allah. Gitu dah. Nah, tinggi lagi nih. Mungkin kita ada sanggup nih nyatain hendak ke surga. Kita Bang, ini kan ambil berkahnya aja. Ini supaya tahu. Makanya orang tawakal itu pernah ulun membaca dalam kitab lah Yahya bin Mu'az ditawari oleh Allah Ta'ala, ditawari Tuhan. Yahya bin Mu'az ikam lihat tuh nanang di bumi itu, napa-napa di bumi itu. Di bumi ini napa-napa. Ini supaya kau amalkan ini supaya kau memasukkan ya kalau lah. Kini kita bingung. Masa aja neraka lawan surga aja kada hendak lawan Tuhan aja lah. Nah kayak itu dah. Ya kalau lah. Yakinnya lawan Tuhan aja lah nyata. Dasar kayak itu orang tawakal. Ada contohnya dalam kitab tuh Yahya bin Mu'az ini ditawari Tuhan, apa yang ada di bumi dilihatkan Tuhan. Tahu tawari Tuhan. Wahai Yahya bin Mu'az, napa nakam kehendaki di bumi tadi? Emas kah, berlian kah, batu bara kan, apakah banyak kalau di bumi ini? Ujar Mu'az, belum bang lagi Tuhan yang aku kehendaki belum lagi. Kayak itu aja Tuhan. Apa langit pulang dibukakan 7 lapis langit. Di langit ini macam-macam, ada Sidratul Muntaha ya kalau ada emas, perak, ada surga, ada neraka di langit nih.
Lalu ujar Tuhan, wahai Yahya bin Mu'az, napa nang dikehendaki tadi? Belum juga Tuhan ajar. Belum juga. Mbah, apa tadi kisahnya? Ujar Yahya bin Mu'az, sudah ku banding-banding, ku pikir-pikir, ku kali-kali, ku tambah-tambah nih. Mbah, kali tambah ya kalau lah, kemudian kurang sama dingannya ini. Sudah cukup pikirkan, ujar Yahya bin Mu'az, rasanya Tuhan bumi, langit dan isinya tak baik pian juga. Kayak itu tak hebat pian juga. Jadi aku memilih pian aja. Aku kadang memilih emas, intan, berlian, perak dan sebagainya. Bahkan aku kadang memilih surga karena surga itu kubanding-banding lebih baik pian jua. Jadi aku tetap memilih pian jua. Kayak itu orang. Tak baik pian jua Tuhan. Jadi aku milih pian jua antara bihaqa. Ya kalau pian Tuhanku nang sebenarnya. Lalu ujar Tuhan, mun kayak itu caranya Yahya bin Mu'az ikam bujur-bujur hambaku ngarannya. Bukan hamba surga, bukan hamba neraka, bukan hamba dunia, bukan hamba langit, tetapi engkau adalah bujur-bujur hambaku. Nah ini nih, sekalinya jur guru sekumpul juga di akhirat tuh kayak nali, bah masuk ke surga tuh ada nang asik lawan bidadari, ada nang asik lawan makanan, minuman macam-macam, ada nang ini kan asik kemana-mana, asik lawan Allah Taala. Nah kayak itu sekalinya terbaginya juga. Jadi kita nah hendak ke surga nih asik kena di surga. Satu tumat naiki mangga karena kita. Satu tumat kena naiki durian misalnya, satu tumat mandian ya kalau lah, satu tumat kawinan misalnya, sebentar napakah di surga tuh. Pokoknya rami itu bang kita ya, kalau rami juga memang, tapi ada sebagian orang kadang itu raminya ramai lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nang ilahi anta maksudi waridho kamatul lebih. Makanya orang nang sampai ke sini tadi, ini binatang buas kah, ini napanya kah ya, kalau ini surga kah, ini neraka kah, ada berubah hatinya tuh, tujuannya tuh tetap kepada Allah Ta'ala. Nah mudah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kayak itu leh, mun kada disampaikan juga mudah-mudahan kita dapat barakah orang-orang yang sampai ke situ tuh. Nah kayak itu tuh kan bubuhan guru sekumpul, bubuhan guru-guru sidin nang sampai anu tuh kayak itu tuh apa hatian orang tuh. Jadi apalagi nang sekedar berduit, kada berduit, dipuji orang, dihina orang tuh jauh sama sekali itu. Ya Allah lah, dari pikiran mereka jauh benar. Nang surga neraka aja orang kerta pikirkan, yang dipikirkan tadi adalah Allah. Maka itu dah. Ya belajar ya kita sambil sudah waktu hani belajar melatih-latih ya kalau leh, melatih nang supaya fokus, yakin dan selalu hati ini dipenuhi lawan Allah Subhanahu Wa Taala aja kayak itu dah. Nah lawan pulang di dalam kitab ada bian kami belajaran dulu lawan guru sekumpul juga adalah kitab Risatul Mu'awanah. Di situ ada ujar Tuhan pulang. Ya bena Adam, wahai anak Adam, idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Tuh ada tuh, wahai anak Adam, bila kau dapat aku, bila kau tuh lawan aku aja, ya kalau lah tujuanmu tuh ke aku misalnya, lalu kau tak dapat aku, wajadta kulla syai'in, niscaya engkau dapat semuanya. Semuanya dapat. Nah, jadi bujur-bujur ke Tuhan aja, nang lain tuh iringi aja. Iringi aja ya Allah. Alamun kita kalahin Tuhan cemburu kena. Udah mau Tuhan, aku aja Tuhan dendak. Ikan lain bang. Nah, lamun kita ke Tuhan, nang lain mengikuti. Makanya kita ibadah kita tuh juga hati. Ya kalau nawaitul wudu'a lillahi, ada nawaitul wudu'a li surga ada. Usolli fardhan maghrib lillahi. Nah itu artinya kan menyalawan Tuhan tuh sudah pasti kasur. Nah itu aja. Jadi kita belajar gitu tuh deh, meningkatkan keyakinan macam itu. Nah ini kisahnya ini kita pertama lamun kita mempelajari ini artinya memang sampai pelajarannya kayak itu bacaannya dalam kitab. Yang kedua artinya supaya kita tahu kayak itu kata tawakal. Yang ketiga supaya kita dapat berkatnya. Namun kita munnya misalnya yang keempat mudah-mudahan kita kawa mengamalkannya merasuk ke dalam hati kita kayak itu tuh modelnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian niscaya kada berbeda jika kita tadi daripada hatimu di antara keduanya tadi munnya ada perbedaan misalnya keluar daripada perhimpunan orang yang tawakal. Nah itu aja dulu lah. Kemudian kata Imamul Ghazali rahimahullah taala adalah perkataan Abu Musa Ad-Daili tadi. Nah itu dah. Itu aja dulu kata Imam Ghazali. Mudah-mudahan ada manfaat barakatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر عيوبنا وعيوب ما علمنا عنا
ولا بركات علم ما عندهم رزقنا الأخلاص وطالب العلم وأشهر به جامعة العبادة ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد. Ampun maaf lah.